एक तो पहला कि मैं भोला सिंह जी होਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ इस किताब बारे बोलना वो कृपा करके अपने नाम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੜਬੜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल और साहित्य प्रेमी दोस्तों तुसीं दो पेपर सुने ने ये जिहड़े तीन बंदे आ गए ट्रायंगल दे विच एक तां जसवीर सिंह ददारगढ़ जी की किताब है दो पेपर पढ़ने वाले दरअसल ये साडे नवे मुंडे ने जी मैं नवी लिखने वाले तो ये सचेत या अचेत तौर पर पता नहीं किमें मैं फैसला कर लिया या किमें फैसला कर लिया कि ये हो गया चंगी गल है। पेपरों बारे गल करने तो पहला मैं थोड़ा जा जसवीर सिंह ददारगढ़ जी का कहानी संग्रह उसके बारे थोड़ी संखेप के मैं गल करा। मैं शेरपुर 3 साल पढ़ाया हैगा एक दिन इन्हों का फोन आया कि 1 साल पहला जसवीर सिंह का मैनू नहीं सी पता ये कहना सर मैं तुहाडे तो पढ़िया हुआ भी ठीक है कहते मैं किताब छपाउनी है एक मेरिया कहानियां जिहड़ियां हैगियां ने इक्को विषय पर मैनू हैरानी हुई भी नवा मुंडा इहनूं कोई पता नहीं हैगा भी इक्को विषय से कहानियां मैं किहदियां कहानियां ने मैं इहनूं कहा कहना कि सारियां मेरियां ने ये उदों भी हैरानी वाली गल सी क्योंकि पंजाबी दे विच इक्को विषय नाल संपादित पुस्तकां तां मिलदियां नहीं तुसीं अड्डो अड्ड लेखकां दीयां कहानियां इकट्ठियां कर लो बहुत पुस्तकां ने मैं भी कीता काम इन्हां ते होर उहदे बथेरे ने कीता काम पर इक्को लेख कोई इक्को विषय नूं अड्डो अड्ड कहानियां लिखे नावल तां हो सकदा है एक रचना होंदी है कहानियां लिखे ये लेख लई भी औखा काम लेख लई सब तो औखा काम तुसीं देखो भी विषा इक्को ही है अड्डो अड्ड ਉਹਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ सचमुच ही ये बड़ा भखदा मसला है अंतरराष्ट्रीय पद्धर का मसला है वातावरण वाला वड्डियां वड्डे देश वड्डे वड्डे कंट्री वड्डियां वड्डियां संस्थावां ये आपो अपना काम करन लगे हुए बहुत पैसा खर्च किया है और वातावरण को लेके साडी मनुखता सच्ची मुच्ची आप चिंता कितनी बीमारियां कितना कुछ निकल के आ रहे हैं कुदरत के रंग दिखाई जाती है जिहा जहा खिलवाड़ मनुख करता अपनों पता हो बदले के पा सो मैनू लगे विषा बहुत वजिया भी लिया के कहानियां मैं कहानियां इन्होंने पढ़िया मैनू चंगा लग्या कि वो पुस्तक छपी तो जो मैं ये टिप्पणी पाई वो डॉक्टर बलदेव धारीवाल का मैनू फोन आया कि किताब मैनू जरूर भेज यही जी किताब मैं तो देखी नहीं पंजाब के कोई बंदा कोई विषय ना संबंधित कहानियां लिखता होवे और मैनू ऐ लगता भी साडा एक तो ये मंच है ये साडा मंच साडी परंपरा नाल पुरानी नाल जुड़िया है जिथे आप बैठ के वो गल्लां गोष्ठियां जिहड़ा है पहलां किसी टाइम वड्डियां वड्डियां गोष्ठियां बरनाले भी होंदियां ने होर भी हुण भी हो रही एक मंच साडा नवां पैदा हो गया जिहड़ा इंटरनेट मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप ये साडा एक नवां मंच है। ये दोनों मंचों का मेरे ख्याल जी आप गल कर रहे हैं ये कोरिलेशन क्योंकि जो एक भांडे जो चीज़ घटूगी वो दूजे च जाती है जे इस मंचों जो चीज़ घट जाती है तो वो फेसबुक या व्हाट्सएप पर चली जाती है उत्थे कहानियां लोग पेश कर रहे हैं नाटक भी पेश कर रहे हैं कवितावां तो आम ही पेश की जा रही हैं
ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਬਹੁਤ ਜਸਬੀਰ ਦਦਾਰਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਵੀਰ ਕਲਸੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਛਪਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨੇ ਛਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 500 ਕਾਪੀ ਛਾਪੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 500 ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 150 200 ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 500 ਛਾਪੋ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ 300 ਕਾਪੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀਮਤ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭੇਜੋ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਾਈ। ਉਹਦੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਵੱਕੋ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੌਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਿਖੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੂਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ 'ਚ 240 ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 240 ਏਕੜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 200 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 200 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 200 ਲੇਖ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। 30 10% 20% ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਲੇਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੇਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਿਹਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਸਵੀਰ ਕੱਲ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਮਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਵੀ ਨਵੇਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲਿਖਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਆ ਸੇਮ ਬੈਠੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਮਾਇਆ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣਵਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਲੋਕ। ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਕਲਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਰਨ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਪੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲੋਚਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੀਰ ਕਲਸੀ ਦੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਰੰਗ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ 40 ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 40 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।